سرگودا کے نواحی قصبہ جہان آباد میں فقیر برادری اور لگ برادری کے درمیان صلح کروا دی گئی۔ فقیر گروپ اور لگ گروپ کے درمیان زمین کا تنازع کی وجہ سے رنجش کو ختم کروا کے خاور بھٹی کی کاوشوں سے دونوں پارٹیوں کے درمیان صلح کروا دی گئی۔ صلح میں خصوصی شرکت سردار جہاں زیب خان دورانی، میاں محمد علی رضا رنگیانہ، ملک امان اللہ آوان، محمد حسن تیم، ذکی الحسنین، سخی میکن، زین شاہ، دیگر دوست احباب اور علاقہ معززین نے بھی بھرپور شرکت کی۔ صلح کا اہتمام جہان آباد کی مسجد میں کیا گیا، جہاں پر تصور لگ اور کیسر فقیر کے درمیان چلی آئی رنجش کو ختم کروا کے صلح کروائی گئی۔ دونوں گروپس کے درمیان صلح سے علاقے میں خوشی کا سماں قائم ہو گیا۔ رپورٹ چیف رپورٹر علی رمضان، پاک پنجاب نیوز۔ پاک پنجاب نیوز میں خوش آمدید خبر شامل کرتے ہیں۔ مروڑ سے محمد جمیل قادری کی رپورٹ کے مطابق ہارون آباد میں قاری محمد اصغر صادقی کی زیر سرپرستی تعزیتی اجلاس منعقد ہوا۔ علماء کرام کی شرکت۔ ہارون آباد کے معروف قاری جناب محمد اصغر صادقی صاحب کی زیر سرپرستی تعزیتی اجلاس منعقد ہوا، جس میں ضلع بہاول نگر کے علماء کرام، مشائخ عظائم، سادات کرام نے بھرپور شرکت کی۔ تفصیلات کے مطابق مروڑ کے ممتاز عالم دین تحریک لبیک پاکستان ناظم برائے انتظامیہ جنوبی پنجاب حضرت علامہ مولانا غلام عباس قادری صاحب کے بیٹے حافظ عبداللہ خان شہید کے درجات و بلندی کے لیے ہارون آباد کے بیسٹ آف قاری جناب محمد اصغر صادقی صاحب کی زیر سرپرستی تعزیتی اجلاس منعقد ہوا، جس میں کثیر علماء کرام، سادات کرام، مشائخ اعظام نے شرکت کی۔ فخر سادات آل رسول پیر سید احمد کمال شاہ صاحب فیاض کی زیر صدارت علماء کرام نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے حافظ عبداللہ خان شہید کو خراج تحسین پیش کیا۔ ڈاراوالا، منچن آباد، بہاول نگر، ڈونگا بونگا، مروٹ، ہارون آباد، چشتیاں، فوٹ آباد، فقیر والی، چونا والا، دیگر مختلف شہروں سے علماء کرام کی آمد اور آزاد میڈیا پریس کلب مروٹ کے جنرل سیکرٹری محمد جمیل قادری سے گفتگو کرتے ہوئے علماء کرام نے کہا کہ حافظ عبداللہ خان شہید کی یادیں کبھی بھول نہ سکیں گے۔ حضرت علامہ مولانا غلام عباس قادری صاحب کے بیٹے حافظ عبداللہ خان شہید کے درجات و بلندی کے لیے دعا کی اور رام و خاص کے لیے لنگر کا اہتمام تھا۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرکٹ رپورٹر حامد علی فاروقی کے مطابق پنڈی بٹیاں کے سیاسی سماجی کاروباری شخصیت چودھری محمد عاطف پنو نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے، تفصیلات کے مطابق پنڈی بٹیاں عوام مہنگی بجلی، مہنگے پیٹرول کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہیں۔ بجلی کا بل ادا کرنے کے بعد مزدور خاندانوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ چھوٹی انڈسٹری اور چھوٹے کاروبار بند ہو چکے ہیں۔ بے روزگاری کا جن بوتل سے باہر نکل آیا ہے۔ حکومت کو مہنگی بجلی کے مسئلہ پہ بات کرنا پڑے گی۔ تشدد، پکڑ دھکڑ، مار کٹائی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اور نہ ہی اب لوگ مزید صبر کر سکتے ہیں۔ غریب عوام کے لیے 2 وقت کا کھانا بھی مشکل ہو گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے ہمارے نمائندے طیب خان کی رپورٹ کے مطابق 4 اگست یوم شہدائے پولیس کے موقع پر انچارج ٹریفک آصف لاشاری نے ملک و قوم کی سلامتی و تحفظ کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہید ہیڈ کانسٹیبل ٹریفک آفیسر شوکت خان کی قبر پہ حاضری دی۔ خبر شامل کرتے ہیں سندھ سے ہمارے بیورو چیف سندھ حسن عقیل مغل کی رپورٹ کے مطابق پنواکل عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پنواکل اور جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان صوبائی امیر مولانا عبدالقیوم حالی جوئی، سندھ کے جنرل سیکرٹری مولانا راشد محمود سومو کی ہدایت پر جمعیت علماء اسلام پنواکل کی جانب سے عیدگاہ چوک سے پریس کلب تک مظلوم فلسطینیوں کی حمایت اور اسرائیل کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ احتجاجی ریلی کی قیادت جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے ناظم انتخابات و ضلع سکھر کے امیر مولانا محمد صالح انٹر، تعلقہ امیر مولانا غلام اللہ حالی جوئی، تعلقہ جنرل سیکرٹری مولانا علی اکبر عباسی، مولانا سیف اللہ سمائر، مولانا رفیق احمد میرانی، علامہ اظہر الحسین الحسینی، ختم نبوت کے رہنما مولانا توصیف احمد اور دیگر کر رہے تھے۔ ریلی میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ احتجاجی شرکا کے ہاتھ میں پلے کارڈز تھے جن پر اسرائیلی دہشت گردی نامنظور جیسے کلمات درج تھے۔ وہ فلسطینیوں کی حمایت اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کر رہے تھے۔ احتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ عالمی دہشت گرد اسرائیل مظلوم فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے، لیکن عالمی اداروں کی خاموشی لمحہ فکریہ ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام امت مسلمہ اپنے اختلافات بھلا کے ایک ہو جائیں۔ نیز انہوں نے کہا کہ اسماعیل ہانیہ حماس کے سیاسی رہنما تھے۔ اسرائیل نے اپنی دہشت گردی کے ذریعے انہیں بھی شہید کر دیا۔ شہید اسماعیل ہانیہ نے فلسطینیوں کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ ان کی شہادت سے فلسطینیوں کی آزادی کی تحریک ختم نہیں ہوگی، بلکہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت نے فلسطینیوں کی آزادی کی تحریک میں ایک نئی روح پھونکتی ہے۔ اسماعیل ہانیہ ان کے خاندان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ جمعیت علماء اسلام شہید اسماعیل ہانیہ کے خاندان اور فلسطینیوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ہم قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اسرائیلی اور امریکی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، فلسطینی کی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں۔
खबर शामिल करते हैं डेरा इस्माइल खां से। हमारे नुमाइंदे तैयब खां की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ता शहदाए पुलिस के मौके पर ज़िला डेरा पुलिस की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा नासिर महमूद की हिदायत पर सुबह भर की तरह हफ्ता शहदाए पुलिस के मौके पर ज़िला डेरा पुलिस की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टीचिंग अस्पताल में कायम ब्लड डोनेशन कैंप में ASP डेरा अली हमजा, DSP हेडक्वार्टर चंदशाह, लाइन ऑफिसर सज्जाद हुसैन चौहान समेत दीगर अफसरान, जवानों, लेडी पुलिस एहलकारों समेत दीगर सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने अपने खून के एहतियात पेश किए। ASP अली हमजा ने शहदाए पुलिस को खिराज तहसीन पेश करने की गर्ज से खून के एहतियात देने वाले पुलिस अफसरान और जवानों के जज्बे को सराहा। तर्जुमान डेरा इस्माइल खां पुलिस। साबिक वज़ीर-ए-आज़म फ़लस्तीन मोहम्मद इस्माइल हनिया की जनाजा कतर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा मरकज़ी जामे मस्जिद दोहा इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब में अदा की गई। नमाज जनाजा में अमीर कतर शेख हमद बिन तमीम और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास समेत मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारिजा और सफ़ीरों की शिरकत। नमाज जनाजा में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईम रहमान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा साहबजादा अतीक घुमन की शिरकत। नमाज जनाजा में अरब लीग OIC समेत मुस्लिम ममालिक के हज़ारों रहनुमाओं की शिरकत। अब्दुर्रऊफ़ साहब, शाहमान भट्ट साहब, अगनवाज आदिल साहब ने दुआए मग़फ़िरत की। खबर शामिल करते हैं हाफिज़ाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ ज़फ़र वारिस अली खान की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज़ाबाद के नवाही गांव शाह जमाल में सैयद इकबाल हुसैन शाह शिराजी डेरा पर मुहर्रम और हलाम की कदीमी सालाना अशरा सानी की मजालिस का इनेकाद किया गया। मुकामी मुकर्रिरीन के अलावा सैयद गयूर साबिर ऑफ बेल और अलामा अली नासिर अल हुसैनी अफ्तलहारा ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से फ़ज़ाइल मसाइब बयान किए। मोमिनीन व मोमिनात की कसीर तादाद में शिरकत। हाफिज़ाबाद के नवाही गांव शाह जमाल में सैयद इकबाल शाह शिराज़ी के डेरा पे कदीमी सालाना अशरा सानी की मजालिस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुकामी ज़ाकिरीन के अलावा सैयद गयूर साबिर ऑफ बेल और अलामा अली नासिर अल हुसैनी अफ्तलहारा ने फ़ज़ाइल मसाइब मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान किए। मजलिस के इख्तिताम पर शब-ए ताबूत हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम भी बरामद किया। मादमी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होते हुए मुकामी इमाम बारगाह में पहुँच के इख्तिताम पजीर हुआ। शिया ने हैदर करार नोहा ख़्वानी जंजीर जनी सीना को भी करके अमीर कायनात के हुजूर अपनी अकीदत का पुरसा पेश किया। अहलिया ने शाह जमाल की जानिब से मातमी जुलूस के रास्तों पर ठंडे मीठे शरबत की सबीलें लगाई गई थी। बानियाने मजलिस सैयद हसन अब्बास शिराजी, सैयद इरफान अब्बास शिराजी, सैयद अली अक़दस शिराजी, सैयद हैदर अब्बास शिराजी, सैयद इमरान अब्बास शिराजी की तरफ से मजलिस की शिरकत के लिए लंगर हुसैनी का वसीर तर एहतमाम किया गया था। दूसरी जानिब थाना कालकी मंडी पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी किए गए थे। खबर शामिल करते हैं हाफिज़ाबाद से। ब्यूरो चीफ ज़फ़र वारिस अली खान की ये रिपोर्ट। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में वाक़ वकला पार्किंग में पेशी पर आए अदनान उर्फ दानी हंजरा और इसके साथियों पर नामालूम शख्स के अंधाधुंध फायरिंग, 4 अफराद शदीद ज़ख्मी। पुलिस की भारी नफरी जय वक़ा पे पहुँच गई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के वकला पार्किंग में नामालूम शख्स की अदनान अलमारूफ दानी हंजरा अपने 4 साथियों पेशी पे आए हुए थे। पहले से मुंतज़िर नामालूम मुलजिम ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे पूरे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। फायरिंग से अदनान अलमारूफ दानी हंजरा और इरफान डोगर समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दानी हंजरा अपनी गाड़ी से नीचे उतरे ही थे कि नामालूम मुलजिम ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे दानी हंजरा के विगुडाला के चारों टायर ब्रस्ट कर दिए। वाक़े की इत्तला मिलने पर पहुंच गई और पुलिस के हिसार में ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही DPO फैसल गुलजार ने जय वक़ा का दौरा किया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होने वाले वाक़े पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए सदर डिस्ट्रिक्ट बार चौधरी उमर खिज़र हंजरा का कहना था। आज सुबह ज़िला कचहरी हाफिज़ाबाद के अंदर एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। लामुतनई सिलसिला था फायरिंग का, जिससे 4 बंदे जो है वो ज़ख्मी भी हुए। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो हाफिज़ाबाद में दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। पिछले काफ़ी दिनों से कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जहाँ से पता न चले कि वहाँ जगह पे मर्डर हो रहा है या कोई गवाह हो रहा है या डकैतियाँ हो रही हैं। और आज जो वक़ूआ इधर कचहरी में हुआ है, जहाँ पे आज सुबह सैकड़ों की तादाद में मुगला और साइलिन की जानें जो हैं वो एट स्टेक लगी। ये सिक्योरिटी नाकस जो है उसकी सूरत हाल की वजह से है। लॉ एंड ऑर्डर के जो इन्फोर्स करने वाले हैं डिपार्टमेंट्स, उनकी जो है इस मामले में ज़िम्मेदारी वो ज़ाहिर हो रही है कि किस हद तक वो सिंसियर हैं अवाम को, साइलिन को, मुगला को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में। मेरी हुकूमत वक़्त से ये दरख्वास्त है कि सिक्योरिटी के मामलात पर कोई कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। इस तरह के वाक़यात जो हैं वो किसी बड़े साने को भी जन्म दे सकते थे, जैसा कि आज हुआ है। और ये सवालिया निशान है यहाँ की इंतज़ामिया और यहाँ की पुलिस के ऊपर। बहुत शुक्रिया।